नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 9 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल रे नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण केउ जिल्ला रे वीडियोटी देखुचंती ताहा जणांतु। आजिर प्रथम खबर केंद्र सरकार बड़ निष्पत्ति पुणी कमिला उज्ज्वला सब्सिडी गैस संख्या एवं न बदल मिल चेयर। केंद्र सरकार आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन हिताधिकारी मानी उपलब्ध सब्सिडी युक्त रोषे गैस सिलिंडर संख्या को बहु परिणाम ह्रास कर योजना अधीन हिताधिकारी माने वर्तमान वार्षिक केवल 4टी सब्सिडी को एलपीजी सिलिंडर पाइबे जहाँ पूर्व 9टी थिला। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अतिरिक्त सचिव प्रवीण मल खानुजा कहते जे उज्ज्वला हिताधिकारी हाराहारी वार्षिक व्यवहार को ध्यान रखी यह निष्पत्ति नहीं। सरकार विश्वास करती अधिकांश हिताधिकारी प्रति वर्ष प्राय एत परिणाम गैस व्यवहार करती। एठारे उल्लेखनीय जे मे 2016 आरंभ होता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन हिताधिकारी मानक प्रारंभ में प्रति वर्ष 12टी सब्सिडी को 14 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर जोगाई दि जाउथिला। गत वर्ष यह संख्या 9 को ह्रास पाइथिला। एबे यहाकु आहुरी ह्रास करी 4 को रखा जाइछि। परवर्ती खबर जुलाई 1 रु लागू हबो भिबी जीरामजी आईन। एबे केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करिसंती। नवा एक्ट अनुसार जुलाई 1 2026 रु समग्र देश में लागू हेबो भिबी जीरामजी जहाँ पूर्व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी अधिनियम मनरेगा नाम जनाशुना थिला। महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण कर्म नियुक्ति योजना मनरेगा व्यापक दुर्नीति चली एथिरे संस्करण एवं उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 बिल को आईन में प्रणयन करा। भिबी जी रामजी बिल पूरा देश में ग्रामांचल में रोकवा गरीब चाषी मजुरा बेकार युवती युवकों जीवन में परिवर्तन आणिबो। पूर्वर मनरेगा केवल 100 दिन रोजगार पर ग्यारंटी थिला। मात्र अनेक समाज 100 दिन काम मिलु नथिला। केवल 40 रु 50 दिन काम पाई गरीब और श्रमिक श्रेणी लोके बहु असुविधार सम्मुखीन होउथिले। एबे भिबी जीरामजी योजना रे कर्म नियुक्ति अवधि को 100 दिन वृद्धि करा जाई 125 दिन करा जाइछि। ए योजना रे 2047 सुधा विकसित भारत गठन करिवार लक्ष्य पूर्ण होई पारिबो। परवर्ती खबर राज्यर समस्त पौरांचल हेबो ईवी चार्जिंग स्टेशन। ईवी चार्जिंग स्टेशन पर परिवहन विभाग आनिला एसओपी। राज्यर समस्त पौरांचल हेबो ईवी चार्जिंग स्टेशन। चार्जिंग स्टेशन निर्माण पर एसओपी आनिला परिवहन विभाग। सहरांचल में जमी चिन्हट करिबो पौर प्रशासन। सरकारी बिल्डिंग पार्किंग हब एवं बजार में जगह चिन्हट को मिलिबो प्राथमिकता। स्थान चयन करने समय सहर गुड़िक पर्याप्त जमी स्थान उपलब्धता जनसाधारण सुगमता वैद्युतिक संयोगीकरण प्रवेश एवं सुरक्षा व्यवस्था पार्किंग सुविधा एवं भविष्यतर संप्रसारण संभावना निश्चित कराइबो। ईवी चार्जिंग स्टेशन गुड़िकर स्थापन परिचालना एवं रक्षणाबेक्षण मनोनीत एजेंसी चार्जिंग भित्तिभूमि सुविधा स्थापन परिचालना एवं रक्षणाबेक्षण करिबो। परवर्ती खबर खूब शीघ्र कोणार्क सूर्य मंदिर कढ़ा बाली। सूर्य मंदिर गर्भगृह बाली कढ़ा निमंते समस्त कार्य शेष पर्यायर। खूब शीघ्र सूर्य मंदिर बाली कढ़ा एने शुक्रवार एसएआई सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मिलन चावले अनुधान करिसेंती। वैषयिक टीम और सूर्य मंदिर कोर कमिटी सदस्यों समेत आईआईटी दिल्ली आईआईटी माड्रास प्रोफेसर समेत एसआईआर वरिष्ठ इंजीनियरिंग माने अनुधान करिसेंती। मंदिर गर्भगृह मध्य को होइतिबा 2टी कोर डीलर स्थान को देखिबा सह यार स्थिति जांच करथिले। परवर्ती खबर पुरी रे अवतरण कला सीएम हेलिकॉप्टर। जरूरी अवतरण कला मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर। मयूरभंज भुवनेश्वर फेरुथिले मुख्यमंत्री। झड़ वर्षा जो भुवनेश्वर हेलिकॉप्टर पारिलाणी अवतरण। तेणु पुरी समंग अस्थायी बसस्टाण्ड रे जरूरी अवतरण करिछि मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर। समंग अस्थायी बसस्टाण्ड रे अवतरण कला मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर। सूचना मुताबक गत किछि दिन धरि राज्य में अनेक स्थान सह कटक भुवनेश्वर रे कालबैशाखी वर्षा रे गछ उपुड़ी प्रबल वर्षा पवन सह वज्रपात हेउछि। सोमवार मध्य कटक भुवनेश्वर रे कालबैशाखी वर्षा रही। कटक भुवनेश्वर मुहांमुही होइछि कालबैशाखी। परवर्ती खबर अगस्ट रेल टिकेट बुकिंग रे बड़ परिवर्तन।
ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ରେଳ 4 ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ରିଜର୍ଭେସନ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି କିମ୍ବା ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମୟରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଧୂମା ହୋଇଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ସର୍ଭର କ୍ରାସ୍ କରେ। ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ଏହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଲାଉଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରେଳ ଭବନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା 2024ର ଫଳାଫଳ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା OJEE 2024 ରେଜଲ୍ଟ। ସୋମବାର ରେଜଲ୍ଟ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 1,03,443 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 92,628 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 99.55% ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାର 93 ସେଣ୍ଟରରେ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କଲିକତା, ରାଞ୍ଚି ଓ ପାଟନା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା। 2024-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ 16ଟି ବୈଷୟିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଚଳିତ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାଉନସେଲିଂ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା। ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ IIT ପ୍ରଫେସର। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର IIT ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 150 ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମୋନିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓ IIT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀପଦ କର୍ମାକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ସମାଧାନର ଆଶ୍ୱାସନା। 1 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ସଫ୍ଟୱେରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଉନ୍ନତୀକରଣ କାମ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଫ୍ଟୱେର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ବକେୟା ରହିଯାଇଛି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଫଳରେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 10 ଦିନ ବିନା ବ୍ୟାଗରେ ଆସିବେ ପିଲା। ଶନିବାର ବସ୍ତାନି ବିହୀନ ଦିବସ। ବର୍ଷକୁ 10 ଦିନ ବିନା ବ୍ୟାଗରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ପିଲା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। NEP 2020 ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏଣିକି NEP ଆଧାରରେ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ଉପରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଭାର ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 230 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ। ଏଥିରୁ 20 ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଭଳି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। 20 ଦିନ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଆଦି ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ବାର୍ଷିକ 10 ଦିନ ବ୍ୟାଗ ବିହୀନ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ବ୍ୟାଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। 6ଠରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 10 ଦିନ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ମନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶରେ ଚମକିବେ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶୁକ୍ର। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶରେ ଚମକିବେ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶୁକ୍ର, ଯାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ଲୋକେ। ଏଭଳି ସଂଯୋଗ 2 ବର୍ଷରୁ ଥରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷବିଦମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ବା ପ୍ଲାନେଟାରୀ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରହ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରର ନିକଟରେ ରହିବେ ଏବଂ 8ରୁ 9 ତାରିଖ ରାତ୍ରିରେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଦେଖାଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିଠୁ ମାଗଣା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ କୋଚିଂର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜିଠୁ ମାଗଣା
IASS କୋଚିଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 200 ଜଣ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ UPSC ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 2019 ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ କୋଚିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ 28 ତାରିଖ ଠାରୁ 19 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରୁ ID ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖରେ ଏହାର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଏହା ଏକ ମାଗଣା UPSC କୋଚିଂ। ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଇବା ରହିବା ଆଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। UPSC ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏବଂ ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 11 ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 200 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଆବେଦନ ଫି ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ କାମ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଆଗେଇ ଚାଲିଛି 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 3 ରଥର ମୋଟ 32 ଗୋଟି ପୋଳ ଗଜଳ ଏବଂ ଚାନ୍ଦା ଗଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ବାକି ଥିବା 3 ରଥର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଛନ୍ଦା ଗଜଳ ମୋଡ଼ାଯାଇ କଣ୍ଟା ବସିବା ପାଇଁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧଣି ପଡ଼ିଲାଣି। ବାକି ଥିବା ଚାନ୍ଦା ଗଜଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ୍ଟା ବସିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି 3 ରଥର ଜୋକା ଫିଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 3 ରଥର ମୋଟ 44 ଗୋଟି ଜୋଖା ଗୁଡ଼ିକୁ 3 ରଥରେ ଫିଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଜୋଖା ଗୁଡ଼ିକରେ ମାପ ପ୍ରକାରରେ କାପ ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ 8ଟି ଲେଖାଏଁ ଜୋକା ଫିଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଦାନ ସୁବିଧାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ଶାଖା ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ ଏହାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେର ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଅନଲାଇନ୍ ଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଶାଖାର ଉଦ୍ଘାଟନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସାରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ନବୀନ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 6 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସାରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଜୋରସୋର ସ୍ୱାଗତ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। 6 ଦିନ ପରେ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏହା ତାଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ଭିଜିଟ୍ ଥିଲା। ଏକ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ଏପଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ 5 ବିଭାଗର 10 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର। ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳତଟର ହେବ ବିକାଶ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 5ଟି ବିଭାଗର 10ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଜଳ ସମ୍ପଦ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନକୁ ନେଇ ସରକାର ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳତଟ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଜଳତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ 500 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ଜ୍ୱାଳା ଏଇ କିଛି ନୁହେଁ, ଆହୁରି 3 ଦିନ ଜାଳିବ। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା। ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଆହୁରି ଜଳାଇବ। ନିଆଁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏଭଳି ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରବିବାର ରାଜଧାନୀ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ତାତି 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହୋଇଥିଲା। ଦିନ 11ଟାରୁ ତତଳା ହାୱା ବହିଥିଲା, ହେଲେ ଅପରାହ୍ନରେ ପାଗ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପାରାଦୀପ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜୋରରେ ପବନ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଗର୍ଜନ ବି ଡରାଇଥିଲା। ତେବେ ବୌଦ୍ଧରେ 3 ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ 41 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଜି 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆଗୁଆ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମୌସୁମୀ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା
ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ। 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଜି 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାକି 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି କାଲି ଏବଂ 10 ତାରିଖ ବା 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ମେଗା କୃଷି ଋଣ ଆଉଟରିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ଦେଶରେ ମେଗା କୃଷି ଋଣ ଆଉଟରିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କୃଷି ଋଣ ଆଉଟରିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳସ୍ଥିତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗାର୍ଡେନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର। ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦର। ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 109 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 100 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 102 ଟଙ୍କା 12 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 95 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 111 ଟଙ୍କା 18 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 97 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 113 ଟଙ୍କା 47 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 82 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଗପହଣ୍ଡି ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 2 ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ମେଲା ଦେଖି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଜଣେ ଏବଂ ଆଜି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଖବର, ରଥ ଉପରକୁ ଉଠିଲା 6 କାଠ, ପଡ଼ିଲା ଚତୁର୍ଥ ହରିବୋଲ। 49 ଦିନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥଖଳା। ଆଜି ରଥ ଉପରକୁ ଉଠିଛି 6 କାଠ। ଭଇସେବକ ପକାଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ହରିବୋଳ। 204 ସେବକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 3 ରଥରେ ରଥର ଛନ୍ଦ କଜଳ ମୋଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ଜୋଖା ଫିଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। 3ଟି ରଥରେ ସମୁଦାୟ 44ଟି ଜୋଖା ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁରଥ ଉପରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଇସେବକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପୋଷଣ ପ୍ୟାକେଟରୁ ବାହାରିଲା ମଳା ସାପ, ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାଣ୍ଡୁର୍ନା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେଠାରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ପୋଷଣ ପ୍ୟାକେଟରୁ ଏକ ମଳା ସାପ ଛୁଆ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପରିପୂରକ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହି ପ୍ୟାକେଟ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘରେ ପ୍ୟାକେଟକୁ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଖପାଖର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଉଥିବା ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମାନ ଠିକ୍ ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏହି ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।